اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت اہم ہے، اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے والدین اور بہت سارے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی انٹر کیا ہے یا جو میٹرک میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا بنیں۔ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہر بندہ جس سے پوچھو، بچوں کو کوئی پوچھتا ہے، انٹرویو کرتا ہے، جیسے اس سے ملتا ہے تو ملتے ہی پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کیا بنیں گے۔ تو اسی طرح سے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ہمیں انہیں کیا بنانا چاہیے، ہمیں انہیں ڈاکٹر بنانا چاہیے، ہمیں انہیں انجینئر بنانا چاہیے یا وکیل بنانا چاہیے یا کسی اور شعبے میں ان کو لے کے جانا چاہیے۔ تو دوستو، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وکیل بنائیں۔ تو اسی طرح سے کئی اسٹوڈنٹ پھر رہے ہوتے ہیں، دوستوں کے بچے ہوتے ہیں یا اکٹھے کسی بھی جگہ پہ کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا بننا چاہیے۔ تو بننے کے لیے، کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے، ایک تو اس بچے کے رجحان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا رجحان کیسا ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں۔ اچھا وکیل بننے کے لیے، اچھا ایڈوکیٹ بننے کے لیے بندے کے پاس اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ وہ پیدائشی کوالٹیز ہونی چاہیے، کچھ بندے کو خود اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہیں۔ وہ کوالٹیز جب اس کے اندر ہوں گی تو پھر وہ ایک اچھا وکیل ہوگا۔ تو میں دوستوں کو، ان پیرنٹس کو اور ان اسٹوڈنٹس کو مشورہ دیتا ہوں کہ میں نے اپنے تجربے سے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے میں یہ 10 کوالٹیز موجود ہیں، جو بھی ان 10 کوالٹیز کا متحمل ہے اور اس میں یہ 10 کوالٹیز پائی جاتی ہیں، وہ ایک اچھا وکیل بن سکتا ہے۔ تو دوستو، وہ میں 1 بائی 1 کوالٹیز بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ آپ کے بچے کو یا اس اسٹوڈنٹ کو ذہین ہونا چاہیے، کامن سینس اس کی فل ہونی چاہیے، اور وہ حاضر جواب ہو۔ جو بھی کوئی اس سے کویسچن کرتا ہے، اس کا وہ جواب فوری طور پہ دے سکتا ہو، اس کے ذہن میں جواب جو ہے وہ اگتے ہوں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈل مائنڈ ہو۔ تو ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے ایک اچھا وکیل بننے کے لیے، پھر وہ بہترین وکیل بن سکتا ہے۔ نمبر 2، کیا آپ کا بیٹا سخت محنت کرتا ہے؟ دوستو، وکیل کے لیے بڑے ٹف جاب ہے، روز کمپٹیشن ہے، روز مقابلہ ہے۔ تو جو بندہ سخت محنت کرتا ہے، جو سخت محنتی ہے، جو بہت ہی زیادہ ہارڈ ورکر ہے، وہ ایک اچھا وکیل بن سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے اندر یہ خوبی موجود ہے، آپ کے بیٹے کے اندر یہ خوبی موجود ہے، تو وہ بہت اچھا وکیل بن سکتا ہے۔ اور تیسری خوبی کیا ہے؟ کیونکہ ہارڈ ورک وہی بندہ کر سکتا ہے، اسٹڈی وہی کر سکتا ہے، کتابیں وہی پڑھ سکتا ہے جو ہارڈ ورکر ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا مثبت سوچ رکھنا چاہیے اس کو۔ اگر آپ کے بیٹے کی مثبت سوچ ہے، پازیٹیو سوچ ہے، تو وہ ایک اچھا وکیل بن سکتا ہے۔ پازیٹیو، منفی سوچ نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، منفی نہیں سوچنا، نفسیاتی ٹائپ کی باتیں نہیں کرنی۔ جو پازیٹیو سوچنے والا بندہ ہے وہ ایک بہت بہترین وکیل بن سکتا ہے اور وہ سکسیسفل اور کامیاب وکیل بن سکتا ہے۔ نمبر 4، کیا آپ کا بیٹا، یا میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ پنکچوئل ہیں اپنے معاملات میں؟ آپ ریگولر ہیں اپنے معاملات میں؟ جو بندہ اپنے معاملات میں ریگولر ہے، باقاعدگی سے کام کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آج کر لیا کل چھوڑ دیا، یا آج کا کام کل پہ چھوڑ دیا، یہ نہیں ہے۔ وکالت بہت سخت محنت طلب پیشہ ہے، اور یہ جب تک بندہ اس کو ریگولر نہیں کرے گا، پنکچوئل نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ روز نیا کیس ہے، روز نیا کیس ہے، روز نئی عدالت ہے۔ تو بندے کو پنکچوئل ہونا چاہیے۔
उस सूरत में फिर वो कामयाब हो सकता है। नंबर 5, क्या आपका बेटा किसी भी बात की टेंशन तो नहीं लेता? अगर वो किसी भी बात की टेंशन ले लेता है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है, उसके ऊपर पार्टी का प्रेशर आता है, उसके ऊपर जज का प्रेशर आता है, तो वो अपने जो भी बातें हैं, जो आपका उसका नॉलेज है, जो उसका ब्रीफ है, जो उसका केस है, वो उसको भूल जाता है, तो वो फिर अच्छा वकील नहीं बन सकेगा। इसलिए क्या आपके बेटे में ये खूबी मौजूद है कि वो किसी भी चीज़ का प्रेशर तो नहीं लेता, वो स्ट्रेस तो नहीं लेता? तो ये चीज़ जो है, टेंशन फ्री होना चाहिए। वही अच्छा वकील हो सकता है, वही काबिल वकील हो सकता है, वही कामयाब वकील हो सकता है जो टेंशन नहीं लेता। फिर नंबर 5, क्या आपका बेटा हर मसले की तह तक पहुंचता है? क्या आपका बेटा तहकीक का जज्बा रखता है, सोच रखता है, तज्जियाती सोच रखता है? तो उसके अंदर अगर सोच ऐसी होगी कि वो किसी भी बात के तह तक पहुंचता होगा, तो वो एक अच्छा वकील बन सकता है। क्या फिर है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे क्या है कि क्या आपका बेटा हर सवाल का पॉजिटिव जवाब देता है, ठीक जवाब देता है, मुनासिब जवाब देता है, तुक्का तो नहीं लगाता, गलत जवाब तो नहीं देता? तो अगर वो सही जवाब देता है तो इसका मतलब ये है कि वो कामयाब वकील बन सकता है। क्या 9th पॉइंट जो है वो ये है कि क्या आपका बेटा अच्छी स्पीकिंग पावर रखता है, अच्छा स्पीकर है, अच्छी बात कर सकता है, कॉन्फिडेंस है बोलने के अंदर? अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है और वो अपनी बात कर सकता है लोगों में, 10 लोगों में खड़े होके, वो ये नहीं घबराए कि पीछे मेरे कौन खड़ा हुआ है, आगे जज खड़ा हुआ है, पीछे 10 वकील खड़े हुए हैं, पीछे क्लाइंट खड़ा है, साथ मेरे दुश्मन खड़ा हुआ है, अपोजिट पार्टी का वकील खड़ा हुआ है, तो इन सब को देख के वो घबराए नहीं, बल्कि वो जुर्रत के साथ अपना जो भी आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट करे। दोस्तों, 10वां पॉइंट है, क्या आपका बेटा अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखता है? क्यों कि ये वकालत का पेशा जो है ये एक हवाई रोज़ी है। हवाई रोज़ी वो रोज़ी है कि जो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। हो सकता है आपको पूरे 6 महीने कोई केस ना मिले, मगर हो सकता है कि 6 महीने के बाद एक ऐसा केस मिल जाए जो आपको पूरे साल की रोटी दे के चला जाए, पूरे साल के लिए आपको अच्छे तरीके से आपका गुजारा हो सके। मगर सब्र से काम लेना होगा। जब अच्छा सब्र करने वाला बंदा होगा तो वो उसको कामयाबी हो सकती है, अच्छा वकील बन सकता है। और लास्टली, वकील को मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। ये नहीं है कि कभी वो घबराना शुरू कर दे कि जी ये तो वकालत नहीं चल रही, मेरा ऑफिस नहीं चल रहा, यार यहाँ तो ये करना पड़ता है, यहाँ तो वो करना पड़ता है। तो ये मुस्तकिल मिजाज होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपके बच्चों के अंदर, और मैं स्टूडेंट्स से भी ये कहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के अंदर ये 10 एबिलिटीज़ मौजूद हैं, ये 10 खूबियाँ मौजूद हैं, कुछ वो हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं और कुछ वो हैं जो आपने खुद अपने अंदर पैदा करनी है। तो जो बंदा ये सारी खूबियाँ रखता है वो एक बेहतरीन वकील हो सकता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में दूसरा भी एक सवाल आता है कि लोग कहते हैं जी इसके अंदर कैरियर क्या है, कैरियर स्कोप क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो उसके ऊपर होगा कि जी इस फील्ड में, ला के शोबे में LLB करने के बाद क्या स्कोप है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वो लेक्चर दूंगा। दोस्तों, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको तो नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे, और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया, इंशाल्लाह अच्छे लेक्चर और ला से वाकफियत के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी हमारे ला के लेटेस्ट ला के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। खुदा हाफिज़।